प्यारे बच्चों, मेरा अज दे मैं ललित कुमार लैक्चरर जियोग्राफी गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सैकेंडरी स्कूल जगराओं तो एक लैक्चर लैके तुहाडे लिए आया हाँ, जिहड़ा कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम है इंसोलेशन फैक्टर कंट्रोलिंग टैंपरेचर। इस जिहड़े पूरे लैक्चर में मैं दो भागों में वंडिया है। पहला है इंसोलेशन, इंसोलेशन की है, फिर इसनूं असीं डिस्कस करांगे कि वो किहड़े तत्त हन जिहड़े कि तापमान नूं प्रभावित करते हैं। इस विच असीं सारे तो पहला ये जानना साडे लई बहुत जरूरी बन जाता है कि सूरज की चीज़ है, क्योंकि इंसोलेशन का तापमान सूरजी ताप की जो गल करते हाँ तो सूरजी ताप के सानूं सूरज का भी पता होना चाहिए है। जो असीं सूरजी ताप की गल करते हाँ तो सूरज की साडे लई अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट और लाइट का है। गैसिस मास विच है जिसका डायमीटर 109 टाइम दैट ऑफ अर्थ है। सोर्स ऑफ सन एनर्जी इज न्यूक्लियर फ्यूजन है, प्रोड्यूस इन द कोर ऑफ द सन है। न्यूक्लियर एक्शन विद हाइड्रोजन चेंज इनटू हीलियम। साडी धरती ते सूरज ताप का 1/200 करोड़ जिहड़ा हिस्सा ही प्राप्त करती है। हुण इस विच धरती लगातार शॉर्ट वेव रेडिएशन दे विच सूरजी ताप नूं ऑबजर्व करती है अते लॉन्ग वेव रेडिएशन दे नाल ताप नूं स्पेस दे विच छड्डदी है। ये डायग्राम दे राहीं जिहड़ा बिल्कुल ही बहुत ही वधिया डायग्राम नाल ये सारी चीज़ नूं असीं समझदा। अज साडे कोल सूरज है जिस विच हाइड्रोजन फ्यूजन हो रहा है अते शॉर्ट वेव रेडिएशन दे नाल शॉर्ट वेव रेडिएशन दे नाल ताप छड्ड रहा है। ट्रांसमिशन करता है, धरती उत्ते जाता है, धरती उत्ते रिसीव करन तो बाद लॉन्ग वेव रेडिएशन दे नाल धरती आउटर स्पेस दे विच ये सारी इंटरसैप्ट कर रही है, रिफ्लैक्ट हो रही है लॉन्ग वेव रेडिएशन दे नाल। हुण इत्थों दो चीज़ां साडे कोले निकलदी के आउंदियां ने, शॉर्ट वेव ते लॉन्ग वेव। शॉर्ट वेव ते लॉन्ग वेव की है? लॉन्ग वेव शॉर्ट वेव रेडिएशन की चीज़ है? द हॉट सन रेडिएट एट शॉर्टर वेव लेंथ। जिहड़ा गर्म सूरज है वो शॉर्टर वेव लेंथ के उत्ते करता है अते दैट कैरी मोर एनर्जी, ये ज़्यादा एनर्जी नूं लैके जाता है। एंड फ्रैक्शन ऑबजर्व बाय द कूलर अर्थ एंड री रेडिएट एट लॉन्गर वेव लेंथ। अते धरती है जिहड़ी इस वेव लेंथ नूं ऑबजर्व करती है ते री रेडिएट करती है लॉन्गर वेव लेंथ दे विच। शॉर्टर वेव लेंथ जो वेव लेंथ है ये विजिबल लाइट है, कंटेन लॉट ऑफ एनर्जी, जिहदे बहुत सारी एनर्जी है। लॉन्ग वेव रेडिएशन है, इंफ्रा रेड है, इंफ्रा लाइट है, कंटेन लेस एनर्जी है दैन शॉर्ट वेव रेडिएशन दे नालों। द ग्राउंड हीट अप एंड री इमिट एनर्जी एज लॉन्ग वेव रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रा रेड्स। इस विच क्या है, कुछ पंजाबी वाले बच्चे ने, कुछ इंग्लिश वाले, इसलिए मैं दोनों नूं ही कवर करन दे लई इस विच करन दी कोशिश करांगा। शॉर्ट वेव रेडिएशन दे नाल विजिबल लाइट है, ठीक हो गया। तो जिहड़ी कि लॉन्ग वेव रेडिएशन कंटेन लैस एनर्जी है शॉर्ट वेव रेडिएशन दे नालों। हुण मैं अपने कोल कई विद्यार्थियों का यह दिमाग विच रह जाता कि इंसोलेशन ते टैंपरेचर दोनों ही इक्को चीज़ां हैं, जो कि इंसोलेशन ते टैंपरेचर दोनों अलग अलग चीज़ां ने। डिफरेंस की है? इंसोलेशन इज़ द हीट एनर्जी विच मेक थिंग हॉट। वो चीज़ है, एक एनर्जी है इंसोलेशन जिहड़ी चीज़ां नूं गर्म करती है। दूसरे पासे टैंपरेचर की है? टैंपरेचर इज अ मेजर ऑफ कैलकुलेटिंग द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। एक डिग्री है मेजरिंग द कैलकुलेटिंग, असी किसी चीज़ की तापमान नूं मेजर करते हाँ, कोल्डनेस कितना है या उस गर्म कितना है। इंसोलेशन काज है तो दूसरे पासे टैंपरेचर एक अफैक्ट है। इंसोलेशन असी कैलरी विच मेजर करते हाँ, दूजे पासे असी टैंपरेचर नूं डिग्री सैल्सीयस अते फारहीट दे विच मेजर करते हैं। दोनों मेजर करने का तरीका अलग है, दोनों दी चीज़ां अलग ने। काज है, दूसरा अफैक्ट है। एक जी देखो इंसोलेशन फिर है, एनर्जी है विच मेक थिंग्स हॉट, ये चीज़ों को गर्म करने की ताकत रखती है। इसनूं असी की है, इट मेजर कैलकुलेटिंग द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस ऑफ बॉडी। हुण की होया, इंसोलेशन की है? इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर रेडिएशन and the temperature is the degree to hot and coldness of the atom. इंसोलेशन की है? इंसोलेशन इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, वो रेडिएशन वो ताप जिहड़ा कि सूरज के द्वारा आ रहा है, सोलर रेडिएशन है। एंड टैंपरेचर की है? इज द डिग्री टू हॉट एंड कोल्डनेस ऑफ द एटम। सनलाइट इज द लाइट एंड एनर्जी दैट कम फ्रॉम द सन। हुण जिस तरह नाम ही इस तो सिद्ध हो जाता कि सनलाइट की है? वो लाइट जिहड़ी सूरज तो प्राप्त होंदी है, इज अ लाइट है, एनर्जी है दैट कम फ्रॉम द सन। वेयर दिस एनर्जी रीचेज द वैन दिस एनर्जी
ਰੀਚਿਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਨਸੋਲੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਈਟ એનર્ਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਟ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਸ ਸਨਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਅ ਐਕਚੁਅਲ ਸੋਲਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੀਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਨ ਇਨ ਦਾ ਫੋਰਮ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ। ਵਟ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਨਲਾਈਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲ ਸੋਲਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅ ਹੀਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਨ ਇਨ ਦਾ ਫੋਰਮ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੂਰਜੀ ਤਾਪ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਾਪ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਤਾਪ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਸੀਮਲ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਲਬੀਡੋ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਤੇ ਐਲਬੀਡੋ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਫਰੈਸ਼ ਸਨੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਤਾਪ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 75 ਤੋਂ 95% ਤੱਕ ਜੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਦਲ ਲਏ ਨੇ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 70% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90% ਤੱਕ, ਮਿਨੀਮਮ ਜੋ ਹੈ 50%। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਓਲਡ ਸਨੋ ਅਤੇ ਸੀ ਆਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 40% ਤੱਕ, ਡਰਾਈ ਸੈਂਡ ਦੇ 35 ਤੋਂ 45%, ਧਰਤੀ 30%, ਸਵਾਨਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਡਰਾਈ ਵੈਟ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਡਰਾਈ ਦੇ 25 ਤੋਂ 30%, ਵੈਟ ਦੇ 15 ਤੋਂ 20%। ਗ੍ਰਾਸ ਕਵਰਡ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ 20 ਜੇ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹ ਤਰੀਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ। ਸਾਨੂੰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਬਜਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਸਾਡਾ ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਬਜਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਡਕਸ਼ਨ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, convention all play a role in moving heat between Earth's surface and the atmosphere. Since air is a poor conductor, most energy transfer by conduction occur right near Earth's surface. ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਲੇ ਇਨ ਮੂਵਿੰਗ ਹੀਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ। ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਸਿੰਸ ਪੂਰ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। Radiation ਕੀ ਹੈ? Radiation is the process of heating an object by the transmission of heat wave. The Earth's surface get temperature through solar radiation. It radiates energy in the form of long wave which is absorbed by the atmosphere. Radiation ਕੀ ਹੈ? Radiation ਦਾ process ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ heat an object ਕਿਸੇ object ਨੂੰ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Transmission heat wave. The Earth's surface get temperature through solar radiation. ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋਲਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਇਟ ਰੇਡੀਏਟ એનર્ਜੀ, ਇਹ ਰੇਡੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਇਨ ਦਾ ਫੋਰਮ ਆਫ ਲੌਂਗ ਵੇਵ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਬਾਈ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਹੀਟ ਬਾਈ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੰਡਕਸ਼ਨ। ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਹੀਟ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਹੀਟ ਬਾਈ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਲੇਅਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਗੈਟ ਹੀਟ ਇਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿਦ ਕੰਟੈਕਟ। ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ। ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਹੀਟ ਥਰੂ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਮਾਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ। ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਹੀਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਅਰ ਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਗੈਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਡ ਬਿਕਮ ਲਾਈਟਰ। ਲੋਅਰ ਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਥੱਲੜੀ ਲੇਅਰ ਜਦੋਂ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਗੈਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮ ਲਾਈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਵਰਡ ਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੈਂਸ ਏਅਰ ਉਸ ਏਅਰ ਦਾ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਡਵੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਟਰਾਂਸਫਰਡ ਬਾਈ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਏਅਰ।
ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੈ ਆਲਸੋ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ ਏਅਰ ਵੈਨ ਵਾਰਮ ਏਅਰ ਮੂਵਸ ਆਫ ਕੋਲਡ ਰੀਜਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਦਾ ਏਅਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ ਕੋਲਡ ਰਿਡਿਊਸ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਹਵਾ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਗਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਾइंड ਆਫ એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾइंड ਆਫ એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਐਡਵੈਕਸ਼ਨ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੀਡੀਅਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੀਡੀਅਮ ਟੂ ਐਕਟ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਐਡਵੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹ એનર્ਜੀਜ਼ ਨੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸਮ ਕਾइंड ਆਫ ਮੀਡੀਅਮ ਟੂ ਐਕਟ ਬਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੀਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ। ਹੁਣ ਐਡਵੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਹੀਟ ਇਨ ਦਾ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀਟ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦਾ ਵਿੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੀਟ ਬਾਈ ਐਡਵੈਕਸ਼ਨ ਹੈਪਨ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਔਨ ਅਰਥ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਰਮ ਏਅਰ ਐਡਵੈਕਸ਼ਨ ਦੂਜਾ ਕੂਲਡ ਏਅਰ ਐਡਵੈਕਸ਼ਨ WAA ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿੰਡ ਬਲੋ ਵਾਰਮ ਏਅਰ ਟੂਆਰਡ ਏ ਰੀਜਨ ਆਫ ਕੂਲਡ ਏਅਰ ਵਿੰਡ ਬਲੋ ਵਾਰਮ ਏਅਰ ਟੂਆਰਡ ਏ ਰੀਜਨ ਆਫ ਕੂਲਡਰ ਏਅਰ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਾਰਮ ਏਅਰ ਐਡਵੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੂਲਡ ਏਅਰ ਐਡਵੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੂਲਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਥੱਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿੰਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਰਮ ਏਅਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕੂਲਡ ਏਅਰ ਇੱਧਰ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹਵਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਗੀ WAA ਦੀ ਵਿੰਡ ਬਲੋ ਵਾਰਮ ਏਅਰ ਟੂਆਰਡ ਏ ਰੀਜਨ ਆਫ ਕੂਲਡ ਏਅਰ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਦੀ ਕਰੰਟ ਵਾਂਗੂ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਤੀਸਰਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨਾਲ ਹੀਟ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੀਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਹੀਟ ਇਹ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗਲੋਬਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਬਜਟ ਹੈਜ਼ 3 ਮੇਜਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਬਜਟ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਗਏ ਸੋਲਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਇਨਕਮਿੰਗ ਪਲੈਨਟ ਐਲਬੀਡੋ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਲੌਂਗ ਵੇਵ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਫਰਮ ਅਰਥ ਟੂ ਸਪੇਸ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਲਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਨਕਮਿੰਗ ਮੀਨਸ ਆਊਟਰ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ। ਸੋਲਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆਊਟਰ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਲੈਨਟਰੀ ਐਲਬੀਡੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 9 ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਲੌਂਗ ਵੇਵ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਫਰਮ ਅਰਥ ਟੂ ਸਪੇਸ। ਹੁਣ ਬਜਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਜਟ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਬੈਲੈਂਸ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ 1-9 ਇਜ਼ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਟੋਟਲ ਇਨਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਅਰਥ ਐਂਡ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ। ਧਰਤੀ ਨੇ ਅਤੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। QS ਕੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮਿੰਗ। ਜੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੀਟ ਕਿੰਨੇ % ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ % ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਂਟਰਿੰਗ ਸੋਲਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਟੌਪ ਆਫ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੀ ਸੋਲਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 48 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਐਂਡ ਡਸਟ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਕੀ ਹੈ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡਸਟ ਨਾਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਬਾਈ
ਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ 4% ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਦਲ ਕੁਛ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਛ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21% ਹੈ। ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਬਾਏ ਸਕੈਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ 6% ਹੈ। ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਬਜ਼ਰਵ 48% ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਐਨਰਜੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ 1 2 3 4 5 ਤੇ 6 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਟ 100% ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉੱਪਰ 에ਅਰ ਤੱਕ 100% ਹੈ। ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਬਾਈ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਐਨਰਜੀ ਲੋਸ ਐਟ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਮਿਟਡ ਟੂ ਦਾ ਸਪੇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਮਿਟਡ ਟੂ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਰਜੀ ਗੇਨ ਬਾਈ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ? ਐਨਰਜੀ ਲੋਸ ਫਰਮ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਮਿਟਡ ਟੂ ਅਰਥ ਇਹ ਅਮਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਐਨਰਜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੂਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 100% ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? 100 ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਸੋਲਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹਿੱਟ ਦਾ ਟੌਪ ਆਫ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਟੌਪ ਉੱਤੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ 51% ਸੋਲਰ ਯੂਨਿਟ, 49% ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਐਂਡ ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100% ਅਬਜ਼ਰਵ 100 ਯੂਨਿਟ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਏ, ਸੋਲਰ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 51 ਯੂਨਿਟ ਸੋਲਰ ਦੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤੇ, 49 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਫੇਸ ਅਬਜ਼ਰਵ ਅਨਦਰ 96 ਯੂਨਿਟ ਫਰਮ ਦਾ ਵਾਰਮ ਸਕਾਈ 96 ਯੂਨਿਟ ਵਾਰਮ ਸਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਐਡਮਿਟ 96 ਯੂਨਿਟ ਡਾਊਨ ਵਾਰਮ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਤੇ 64 ਅਪ ਇਨ ਦਾ ਕੂਲ। ਸਰਫੇਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ 147 ਯੂਨਿਟ 117 ਬਾਈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, 23 ਬਾਈ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਓਨਲੀ 7 ਬਾਈ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੌਟ ਏਅਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਐਨਰਜੀ ਗੇਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਐਨਰਜੀ ਲੋਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਟਲ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਗੇਨ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਯੂਨਿਟ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਗੇਨ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਐਟ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਆਈ ਹੈ। ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਬਾਈ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਤੇ ਕਲਾਡਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੱਦਲ ਕਿੰਨੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਐਨਰਜੀ ਲੋਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਮਿਟਡ ਫਰਮ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ ਟੂ ਸਪੇਸ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਮਿਟਡ ਫਰਮ ਅਰਥ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਟੂ ਸਪੇਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਅਤੇ ਘਟੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਗੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਗੇਨ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਲੋਸ ਹੋਈ। ਗੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਸ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਫੈਕਟਰ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਸੀ, ਇਨਸੋਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਕਟਰ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫੈਕਟਰ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਐਵਰੇਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ 14 ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਰੀਜਨ ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਨੂਅਲ ਇਨਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧਰੁਵਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਆਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਨੂਅਲ ਇਨਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਧਰੁਵਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮੋਰ ਮੇਜਰ ਇਨ ਸਮਰ ਐਂਡ ਲੈਸ ਇਨ ਵਿੰਟਰ। ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵਿੰਟਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਨਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਆਲਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਡੂ ਨਾਟ ਗੈਟ ਇਟਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਾਈ ਸ਼ਾਰਟ ਵੇਵ। ਜਿਹੜਾ ਆਸਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਹੈ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡੂ ਨਾਟ ਗੈਟ ਇਟਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਾਈ ਸ਼ਾਰਟ ਵੇਵ ਆਫਟਰ ਅ ਸਨ ਥਰੂ ਦ ਲੌਂਗ ਵੇਵ ਆਫ ਅਰਥ। angle of the sun above the horizon,
ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਦ ਸੋਲਰ ਬੀਮ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਬੀਮ ਐਂਡ ਦ ਸਰਫੇਸ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੀਮ ਆਫ ਲਾਈਟ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਬੀਮ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਮ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ 45 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੀਮ ਆਫ ਲਾਈਟ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1.4 ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 30 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2 ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, 1 ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਓਵਰ 1 ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। 1 ਯੂਨਿਟ ਲਾਈਟ ਦਾ 1 ਯੂਨਿਟ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। 1 ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ 1.4 ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। 1 ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ 2 ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਵਰਟੀਕਲ ਏਰੀਆ ਸਨਲਾਈਟ represent by the flashlight is most intense when the beam is vertical। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਮ ਵਰਟੀਕਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਸਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੇਜ਼ ਐਟ 45 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 30 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਐਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਰੀਆ ਕਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰੁਵਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉੱਤਰੀ ਤਰਫ 'ਤੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਤਰਫ 'ਤੇ ਜਾਈਏ, ਲਾਈਟ ਉਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਈਟ ਉਨੀ ਦੀ ਉਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗਰਮੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 40 ਡਿਗਰੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ 3 ਸੀਜ਼ਨ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੂਨ ਸਲੋਸਟਿਕ, ਇਕੋਨੋਕਸ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੂਰਜ 7:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 4:30 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਗਲ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਹ ਵਾਲੇ 12 ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਨੂਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਿਖਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹੈ 26.5 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬੱਚੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੂਨ ਦਾ ਇਕੋਨੋਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 50 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 50 ਡਿਗਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜੂਨ ਸਲੋਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 73.5 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਹੈ 40 ਡਿਗਰੀ ਨੌਰਥ। ਹੁਣ 40 ਡਿਗਰੀ ਨੌਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ 3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 9 ਆਵਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਐਂਗਲ ਆਫ ਦਾ ਸਨ 26.5 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਬਵ ਦਾ ਹੋਰੀਜ਼ਨ। ਇਕੋਨੋਕਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਡੇਜ਼ 12 ਆਵਰਸ ਹੋ ਗਏ, 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਗਲ ਆਫ ਦਾ ਸਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 50 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਬਵ ਦਾ ਹੋਰੀਜ਼ਨ। ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਦਾ ਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 73.5 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾ ਪਾਥ ਆਫ ਦਾ ਸਨ ਇਨ ਦਾ ਸਕਾਈਜ਼ 40 ਡਿਗਰੀ ਨੌਰਥ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੁਇਨੋਕਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੂਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਕੁਇਨੋਕਸ is an event in which plant or sub point passes through its equator. The equinox are the only time when both the hemisphere experience roughly equal amount of daytime and night time. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਇਕੁਨੋਕਸ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ both the hemisphere, ਉੱਤਰੀ ਹੈਮੋਸਫੇਅਰ, ਦੱਖਣੀ ਹੈਮੋਸਫੇਅਰ ਰਫਲੀ ਇਕੁਅਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਡੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਕੁਅਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਡੇ ਟਾਈਮ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਿਨ ਅਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਨੋਕਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੁਨੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜੂਨ ਸਲੋਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ 66.5 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਆਹ ਪਿਆ ਐਂਗਲ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 66.5 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ
ਇਕੋਨੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਿਆ। ਸਨ ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਨੇ ਵਜੇ ਹੀ ਛੁਪਦਾ ਹੈ, 6 ਵਜੇ ਚੜ੍ਹਦਾ 6 ਵਜੇ ਛੁਪਦਾ ਹੈ। 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਿਨ ਅਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ। 0 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਗਲ ਸੂਰਜ ਦਾ 12 ਵਜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ 66 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ 2 ਤੇ, ਇੱਕ ਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕੌਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 5:15 ਵਜੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 6:45 'ਤੇ ਛੁਪਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਕੋਨੋਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਨਰਾਈਜ਼ 6 ਵਜੇ ਅਤੇ 6 ਵਜੇ ਹੀ ਛੁਪਦਾ ਹੈ। 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ 6:45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 5:15 'ਤੇ ਛਿਪਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਆਫ ਦਾ ਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਐਂਗਲ ਆਫ ਦਾ ਸਨ ਜੈਨਿਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜੂਨ ਸਲੋਸਟਿਕ ਔਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਇਕੋਨੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਦਾ ਸਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੈ। ਅਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਸੰਬਰ ਸਲੋਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੌਂਗੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਸੋਲੇਸ਼ਨ, ਕਿੰਨੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਨਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟੀਚਿਊਡ 0 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਿਨ ਅਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। 17 ਡਿਗਰੀ ਨੌਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 90 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 6 ਮੰਥ ਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਅਰ ਮਾਸ ਅਤੇ ਏਅਰ ਓਸ਼ਨ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ। ਏਅਰ ਮਾਸ ਅਫੈਕਟ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੈਨ ਇਟ ਏਅਰ ਮਾਸ ਵਾਰਮ ਏਅਰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਹਾਇਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ place that come under the influence of cold air mass experience low temperature. Distance from the sea. Another factor is the location of a place with respect to sea compared to land. Sea get heated slowly and lose heat slowly. ਸੂਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੀਟ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਕੂਲ ਜ਼ੋਨ quickly ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Therefore difference in the temperature over the sea is less compared to the land and this place in near to sea has moderate temperature. Distance from the sea ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ duration of sunlight. Heat received depend on the day and night, clear sky, overcast, summer, winter. Duration of the sun. ਹੁਣ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। Altitude. Altitude atmosphere is indirectly heated by terrestrial radiation from below. Therefore, the place near the sea level record high temperature and the place situated at higher elevation receive come. Latitude. Temperature of a plate depend upon insolation received. It has been explained earlier that the insolation ਦੇ ਉੱਤੇ। Transparency of the atmosphere ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜਿੰਨੀ ਡਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਾਟਰ ਵੈਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਉਨੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। Earth rotation is the cause of the difference in daytime and nighttime at its spin on its axis. When the axis tilted toward the sun, north hemisphere receive more radiation than the southern hemisphere or vice versa. Slopes that are devoid to direct sunlight. ਉੱਤਰੀ ਅਰਧਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਫੇਸ ਪਹਾੜੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਹੈਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਫੇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਨਲਾਈਟ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਡਜ਼ ਨੋਟ ਰਿਸੀਵ ਸਨਲਾਈਟ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਨਾਰਥ ਪਾਸੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਨਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਿਊਮਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਬੰਡੈਂਟ ਮਾਇਸਚਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਫੋਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰੇ ਪਾਸੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਧਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਬੰਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਹੋਵੇਗੀ ਸੂਰਜ ਦੀ, ਮਾਇਸਚਰ
ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਸਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਿਊਮਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ। Altitude, with the increase in height, pressure fall, the effect of greenhouse gases decrease and hence the temperature decrease. With the increase in height, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਲੈਪਸ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਰਫਲੀ 1 degree centigrade for every 165 meter of ascent. Transparency of the atmosphere. Atmosphere is not transparent for all the radiation coming from the sun because of different composition and layers. It is also one of the controlling factor of insolation to reach earth surface. The atmosphere is composed of gases, water vapor and particulate matters. The atmosphere is mixture of gases such as nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide, neon, helium, methane, ozone, hydrogen and xenon. Atmosphere also contain water vapor, water in the gaseous state. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰ ਦੇ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਤਾਪ ਦਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਈ ਅਨੁਸਾਰ 165 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਦਰ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਟੀਕਲ ਹੋਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਧਰੁਵਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਧਰੁਵਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਘਟਣ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਧਰੁਵਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਤਾਪ ਰੇਖਾਵਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਕਲਪਿਤ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਨ ਤਾਪ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਤਾਪ ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸਮਤਾਪ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸੀਮਾ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 1.94 ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰਮ ਜਲ ਦਾ 1 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਕੈਲੋਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਨਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਨਸੋਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਅਲੱਗ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਨਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਪਮਾਨ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।